Welcome all of you. Today we discuss about the next topic of course AGH 111, and the topic name is the crop significance and the classification of crops. So in this topic we discuss about the importance importance of crop and also the classification of crop. So these two content or these 2 points we are discuss in this topic. So first one we study about or we discuss about what is meant by crops, and again after that the importance of classifying the crops, and after that we discuss about the classification of crops. Firstly we discuss classification, and after that we discuss classification in detail one by one. So first one, what is meant by crop. In simple language, crop means the living organism or the plants grown by the farmer. The plants grown by the farmer. It is known as the crop. And the crops these do not grow or does not grow by the farmer. It is known as the weed. I think agro 111 म्हणजेच ॲग्रो 111 मध्ये तुम्हाला क्रॉप आणि वीडचे डेफिनेशन झाले असेल तरी आत्ता सांगतोय की जे शेतकऱ्यानं काय केलेलं आहे की त्याच्या शेतामध्ये जे प्लांट लावलेला आहे स्वतः शेतकऱ्यांना, म्हणजे त्याला काय म्हटलं जातं, त्याला क्रॉप म्हटलं जातं. परंतु शेतामध्ये शेतकऱ्यांना एखादं क्रॉप लावलं नाही किंवा कोणतंही झाड लावलं नाही, परंतु आपोआप उगवून आलेलं आहे, म्हणजे शेतकऱ्यांना न लावता उगवून आलेलं आहे, त्याला काय म्हटलं जातं, वीड असं म्हटलं जातं. म्हणजेच मराठीत त्याला तण, गावाकडल्या भाषेत त्याला गवत असं आपण म्हणतो. तर फक्त याच्यात लक्षात काय ठेवा की व्हॉट इज मीन बाय क्रॉप्स. द क्रॉप मीन्स द लिव्हिंग प्लांट ग्रोन बाय द फार्मर. इट इज नोन ॲज द crop. In another words, crop means crop an organism grown or harvested for obtaining yield for economic purpose. That means to fulfill or to meet the financial requirement of farmer. The farmer cultivated the different plants or crops and getting their yield or getting yield from that plant or crops, and from the yield of crops farmer fulfill their requirement of financial requirement of family as well as the farmers by sold this yield. So this is known as the crop. That means the plant which are grown for the economic purpose or plants cultivated for a economic purpose, it is known as the crop. म्हणजे आर्थिक गरज भागवण्यासाठी जे झाड लावलं असतं, किंवा झाड म्हणता येणार ना या ठिकाणी, पीक म्हणता येईल, तर जे पीक लावलं असतं त्यालाच आपण काय म्हणतो, क्रॉप म्हणतो. म्हणजेच त्याचा मराठीत अर्थ क्रॉप म्हणजे पीक असं होतं. तर अशा पद्धतीनं आपण क्रॉपची डेफिनेशन पाहिले. आता आपण पाहणार आहेत सिग्निफिकन्स. सो इन केस ऑफ सिग्निफिकन्स दॅट मीन्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लासिफाय दी क्रॉप्स or importance of crops. So why crops are classified? Why the crops are classified? So first point, to get acquainted with crops. Acquainted means to identify or familiar with the crops. That means which is a crop or which is a not crop. To study the identification of crop, different crop, the crop classification is necessary. That means which is a crop or which is a not crop. To identify this or to know this, the crop classification is necessary. Next one, understand the requirement of soil and water for different crop. That means the which crop is that means from which crop in which soil the farmer get maximum yield. That means the soils are there are three types: low, medium and high soil. Or another there are different classification of soil. I think we are already studying soil science SSAC 111 subject. So in case of soil
we need, or in case of crop we need which crop is suitable or which crop is obtain maximum yield in which soil. Suppose sesamum crop required medium to low soil. That means rather than the black soil. That means in case of black soil, the sesamum crop cannot be grow very well, and the yield from this sesamum get less. If the that means in high water holding capacity soil, sesamum cannot be thrive or grow, but in low water holding capacity, low water holding capacity soil, the sesamum get maximum yield. म्हणजे या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की आपल्याला सॉईलच्या बाबतीत आता सॉईलच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर कोणत्या पिकाला कोणत्या प्रकारची जमीन लागते हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल घेतलं आपण सेसामम म्हणजे काय तर तीळ. तर तिळाचं कसं आहे, हलकी जमीन असेल, जेवढी हलकी जमीन असेल तेवढं उत्पन्न जास्त येतं, आणि भारी जमीन जर असेल तर उत्पन्न याच्यामध्ये कमी येतं. काय येतं कमी भारी जमिनीत? तर कारण भारी जमिनीमध्ये जास्त कालावधीपर्यंत पाणी साचून राहिलं किंवा जास्त मॉइश्चर कंटेंट त्याच्यामध्ये असेल तर त्या ठिकाणी ते म्हणजे जास्त ओलावा असेल तर तिळाचे बी उगवत नाहीत, आणि त्याचा परिणाम काय होतो, त्याच्या वाढीवरती होतो आणि शेवटी उत्पन्नावरती होतो. तर हलक्या जमिनीमध्ये काय असतं, जास्त कालावधीपर्यंत पाणी धरून ठेवलेलं जात नसतं, म्हणजे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता त्याची कमी असते. त्याच्या कारणामुळं काय होतं की या सेसामम म्हणजे तिळाचं उत्पन्न चांगली वाढ होते, आणि त्याचं त्या तिळाचं काय होतं उत्पन्न जास्त येतं. तर हे आपल्याला पाहण्यासाठी आपल्याला म्हणजे क्रॉपचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. हे पाहण्यासाठी म्हणजेच काय की कोणत्या पिकाला कोणती जमीन पाहिजे आणि किती पाणी पाहिजे. आत्ताच पाहिलं आपण सेसामम त्या पिकाला म्हणजे तीळ पिकाला पाणी जास्त नसलं तरी चालतं, म्हणजे जास्त ओलावा असणं गरजेचं नसतं त्याला. तर त्याचबरोबर अजून एक उदाहरण जर घ्यायचं झालं, टू अंडरस्टँड द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉईल अँड वॉटर फॉर अ डिफरंट क्रॉप, तर याच्यामध्ये अजून एक उदाहरण घेऊ आपण राईस क्रॉप. तर राईस क्रॉप हे हलक्या जमिनीत येत नाही, कारण राईस क्रॉपला त्याच्या ट्रान्सप्लांटिंग केल्यापासून किंवा तिची लागवड केल्यापासून हार्वेस्टिंग करेपर्यंत म्हणजे मॅच्युरिटी होईपर्यंत, हार्वेस्टिंग नाही तर मॅच्युरिटी होईपर्यंत, पीक काढणीला येईपर्यंत त्या राईस क्रॉपमध्ये स्टँडिंग वॉटर असणं गरजेचं असतं. म्हणजेच राईस पिकाला जास्त पाणी लागतं, मग ह्याला जास्त स्टँडिंग वॉटर असणं गरजेचं आहे. मग त्यासाठी सॉईल कोणती पाहिजे? त्यासाठी ब्लॅक टाईप्स ऑफ सॉईल हॅविंग हाय वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी, म्हणजे जास्त पाणी धरून ठेवणारी माती लागणार. म्हणजेच कोणती? तर काळी माती, म्हणजे त्याला आपण भारी जमीन असं म्हणतो. आणि ह्या राईस म्हणजे तांदळाला जास्त पाणीसुद्धा लागतं. तर हे आपल्याला स्टडी करण्यासाठी क्रॉपचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन, टू नो अडॅप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स. दॅट मीन्स विच क्रॉप इज थ्राइव और विच क्रॉप इज अडॅप्टेड or survive in which condition. To study this condition or to know adaptability of crop, the classification of crop is necessary. म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये घ्या अडॅप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप, म्हणजे कोणतं पीक आहे की असं त्या ठराविक क्लायमेटमध्येच येतं किंवा ठराविक कंडिशनलाच येतं. तर फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर ॲपल. कोणतं? ॲपल घ्या. तर ॲपल हे कुठे येतं? फक्त काश्मीरमध्ये येतं, कारण काश्मीरमधली त्या ठिकाणची कंडिशन कशी आहे, त्याला सुटेबल आहे. परंतु हेच ॲपल आपल्या महाराष्ट्रात येणार आहे का? नाही येणार. तर हेच की चेक करण्यासाठी की बाबा हे पीक ॲपल असेल, किंवा दुसरं उदाहरण घ्या राईसचं असेल, तर राईस हा महाराष्ट्रात आपल्या कोकण रिजनमध्ये घेतला जातो. तो पश्चिम महाराष्ट्रात घेतला तर चालेल का? किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात म्हणण्यापेक्षा सोलापूरमध्ये जमेल का घ्यायला? नाही जमणार, कारण सोलापूरचा एरिया म्हणजे तिथलं टेम्परेचर जास्त आहे सोलापूरचं. त्याचबरोबर सोलापूरमध्ये पावसाचं प्रमाण कमी आहे, ड्राय झोन एरिया म्हणून ओळखला जातो.
म्हणजेच या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की एखादं ठराविक पीक असेल, मग ते राईस असेल किंवा ॲपल असेल, तर हे दुसऱ्या ठिकाणी त्याचं कल्टिवेशन ते पीक आपल्याला घेता येते का हे चेक करण्यासाठी, म्हणजेच काय त्याची ॲडॅप्टेबिलिटी म्हणजेच काय टू सर्वाइव्ह इन डिफरंट क्लायमॅटिक कंडिशन और न्यू एरिया, हे चेक करण्यासाठी आपल्याला क्रॉपचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन, टू अंडरस्टँड द क्लायमॅटिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरंट क्रॉप. टू अंडरस्टँड द क्लायमॅटिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरंट crop that means which crop are growing in summer, which crop grow in rabi, or which crop is grow in kharif season. To check the requirement, climatic requirement, like that means rainfall, humidity, as well as the wind speed, different weather parameters, how responsible to obtaining the maximum yield, or how crop is responsible in different season. To check this climatic requirement of crop classification necessary. तर या ठिकाणी काय आपला पॉईंट काय क्लायमॅटिक रिक्वायरमेंट पिकाची चेक करायची आहे. ॲग्रो 112च्या स्कोप अँड इम्पॉर्टन्समध्ये आपण पाहिलं क्लायमॅटिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप म्हणजे सुरुवातीला काय करायचं, स्टडी करायचा खरीप, रब्बी आणि समरमध्ये कसं क्लायमेट आहे, त्याच्यानुसार त्या ठराविक क्लायमेटला कोणतं क्रॉप जास्तीत जास्त उत्पन्न देऊ शकतं. तर याचा आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला इम्पॉर्टन्स काय आहे तर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे टू नो द इकॉनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स अँड इट्स यूज. दॅट मीन्स द प्लांट्स हॅव डिफरंट पार्ट्स. सपोज दिस इज द root, this is stem, after that this is leaves, and this is earhead, or suppose this is the grain. So these are the different parts. root म्हणजे काय मुळा असतील, स्टेम म्हणजे काय स्टेम म्हणजे त्याला गावाकडल्या भाषेत ताट असं म्हणतो आपण. एखाद्या ह्याचं ताट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर ज्वारीचं ताट, बाजरीचं ताट, मक्याचं ताट असं आपण त्याला म्हणतो. लीव्ज म्हणजे पानं आणि ग्रेन म्हणजे काय इडिबल पोर्शन ऑफ दी क्रॉप्स. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय जाणून घ्यायचं आहे की ह्या 1 2 3 4 5 म्हणजे रूट, स्टीम, लीव्ज आणि ग्रेन, तर याच्यापैकी कोणता पार्ट हा आपल्याला इकॉनॉमिकली जास्त फायदेशीर आहे हे आपल्याला स्टडी करून हेच आपल्याला स्टडी करायचं आहे. म्हणून क्रॉपचं क्लासिफिकेशन आपल्याला करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर ह्याच्यातला कोणता पार्ट आपल्याला जास्त युजफुल आहे. तर आपण सिरियल्समध्ये घेतलं तर ग्रेन म्हणजे आपलं म्हणजे काय म्हणू त्याला, आता फॉर एक्झाम्पल राईसमधला तांदूळ, फक्त याच्यामधलं तांदूळ जे आहे, राईस जे आहे तेच फक्त आपलं म्हणजे ग्रेन जे आहे तेच फक्त आपल्याला उपयोगाचं आहे. बाकीचं उपयोगाचं आहे का, नाही उपयोगाचा. म्हणजेच आपल्याला इकॉनॉमिकली परवडणारा कोणता तर ग्रेन, राईसच्या बाबतीत ग्रेन. सॉर्गम घेतला तर सॉर्गमच्या बाबतीत आपल्याला परवडणारा म्हणजे शेतकऱ्यांना परवडणारा त्याचं ही ग्रेनच आहे, पण त्याचा ड्युएल पर्पज आहे, तसा तो फॉडर म्हणून पण उपयोग केला जातो. तर अशा पद्धतीनं की इकॉनॉमिक पार्ट कोणता आहे किंवा तो यूज कोणता करू शकतो हे आपल्याला पाहण्यासाठी क्रॉपचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टू नो दी ग्रोईंग सीझन ऑफ क्रॉप्स. म्हणजेच इथं जसं सांगितलं तुम्हाला क्लायमॅटिक कंडिशनच्या वेळेस की ग्रोईंग सीझन म्हणजे की कोणतं क्रॉप कोणत्या सीझनमध्ये येतं, खरीपमध्ये कोणतं, रब्बीमध्ये कोणतं, समरमध्ये कोणतं, हे स्टडी करण्यासाठी क्रॉपचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट टू नो दी ओवरऑल टू नो दी ॲक्च्युअल कंडिशन रिक्वायर्ड टू दी कल्टिवेशन ऑफ plants. That means actual condition requirement. To study the actual condition requirement to cultivate plant or crop, it is the classification of crop is necessary. म्हणजेच मागाशी जसं उदाहरण सांगितलं तुम्हाला, राईस हा आपला कोकणमध्ये येतो पण तो सोलापूरमध्ये येईल का, किंवा ॲपलचं उदाहरण तुम्हाला सांगितलं की काश्मीरमध्ये येणारा ॲपल आपल्या महाराष्ट्रात येईल का किंवा राजस्थानमध्ये येईल का. तर ह्या सर्व गोष्टीची म्हणजे ॲक्च्युअल रिक्वायरमेंट जी काय क्लायमेटची क्रॉपची ती स्टडी करण्यासाठी आपल्याला क्रॉपचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण क्रॉपचं डेफिनेशन असेल किंवा क्रॉपचं इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लासिफाईंग क्रॉप ते आपण ह्या आत्तापर्यंत पाहिलं. आता याच्यानंतर नेक्स्ट कंटेंट आहे आपला तो म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ
crop. Classification of crops. The crops are classified into different form on the basis of different criteria, and the criteria like a climate, growing season, agroclimatic classification, life of crop, duration of crops, natural method, that means water, also root system, economic importance, also numbers of cotyledons based upon photosynthesis, also length of photoperiod required for flower initiation. These criteria are used to classify the crops, and based upon these criteria, crops are classified into 9 classes. Crops are classified into 10 classes, classified into 10 classes, and these classes are: first one, based upon climate. In climate, it's again divided into tropical and temperate crops. Next one, second, based on growing season. In case of growing season, this again divided into 3 types: kharif crop, rabi crop, and summer crops. Next one, based upon use and agronomic classification. In that agronomical classification, they are again divided into 14 types, and the types are: first one, grain; second one, pulses; third one, oilseed; next, forage; next, fiber; next, root crops; next, tuber crops; next, sugar crop; next, starch crop; next, drug crops; next, spices and condiments; next, vegetables; next, green manure crops; and last one is the medicinal and aromatic crops. This, that means by according to the use of part of the crops, these 14 class 4 types comes under in based upon the use and agronomic classification. After that, fourth type of classification is based upon the crop life of crop or duration of crops. So in that, they again divided into 5 types. First one, seasonal; two, seasonal; next one, annual; fourth one, biennial; and fifth one, perennial crops. Again, next 5 classification of crop, 5 number, based upon natural or based upon the water requirement. In case of first, rain-fed, and second, irrigated. After that, next, based upon root system, taproot system, and advantages of fibrous root system. Next one, based upon economic importance. They again divided into 2 types. First one, cash crop; second one, food crops. Next one, based on the numbers of cotyledon. In that, first one, monocot or monocotyledon; second one, dicot or dicotyledon crops. After that, next, 9 number, based upon photosynthesis. First one, C3 plant; second, C4 plant, and third is CAM plant. So this is the important for MPSC purpose, MCR purpose, as well as this is also comes under this is also used for third semester and second semester also. In second semester, fundamental of agronomy second, and in third semester, rain-fed agriculture and watershed management. Next one, based upon the length of photoperiod requirement for flower initiation. In that, first, short day plant, long day plant, and day neutral plant. Like that, the crops are classified on into different classes based upon the different criteria. तर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप. मग पिकाचं वर्गीकरण. तर पिकाच्या वर्गीकरणामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचा विचार करून त्यांचं काय केलेलं आहे, क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा पाहिलं की हवामानानुसार, बेस्ड अपॉन क्लायमेट, हवामानानुसार, म्हणजे त्याच्यामध्ये ट्रॉपिकल आणि टेम्परेट. दुसरा आहे पिकाचा हंगाम म्हणजे खरीप, रब्बी आणि समर ह्या हंगामावरती त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्यानंतर त्याचा उपयोग किंवा कृषीविद्या विषयक किंवा कृषीविद्या वर्गीकरण असं म्हटलं जातं. ॲग्रोनॉमिक कृषीविद्या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण. तर त्याच्यामध्ये ग्रेन्स म्हणजे सिरियल्स आले, पल्सेस म्हणजे डाळी वगैरे याच्यामध्ये आल्या, ऑइलसीड म्हणजे तेलबिया, फोरेज म्हणजे फोडर ग्रास, ॲनिमलसाठीचे फोडर वगैरे, चारा म्हणजे चारा पिके, फायबर
फायबर म्हणजे कॉटन वगैरे. रूट्स क्रॉप म्हणजे आपले शुगर बीट वगैरे, पोटॅटो, हे स्वीट पोटॅटो नाही, स्वीट पोटॅटो याच्यामध्ये येतात. तर ट्युबर क्रॉपमध्ये पोटॅटो येतं ट्युबर म्हणजे. नंतर शुगरमध्ये शुगरकेन आणि शुगर बीट. स्टार्च म्हणजे पिष्टमय. त्याच्यामध्ये मग पोटॅटोसुद्धा येतं, स्वीट पोटॅटोसुद्धा येतं. ड्रग क्रॉप्स म्हणजे मेडिसिनल पर्पजसाठी वापरणारे. किंवा नंतर स्पायसेस अँड कंडोमेंट्स, मसाले, व्हेजिटेबल्स, पालेभाज्या. ग्रीन मॅन्युरिंग म्हणजे हिरवळीची खते. मेडिसिनल ॲरोमॅटिक म्हणजे औषधी आणि सुगंधी वनस्पती. अशा पद्धतीने याचं क्लासिफिकेशन आहे. त्यानंतर पिकांचं आयुमानानुसार किंवा ड्युरेशन म्हणजे कालावधीनुसार त्याचं क्लासिफिकेशन. एक सीझन म्हणजे सीझनल, 2 सीझन, द्विहंगामी, हंगामी, द्विहंगामी, वार्षिक, बहुवार्षिक आणि पेरिनियल म्हणजे अनेक वर्षासाठी म्हणतात त्याला. असं म्हणजे 2 वर्षापेक्षा जास्त अशी पिकं असतात, तर त्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बेस्ड अपॉन नॅचरल मेथड अँड वॉटर म्हणजेच पाण्यावरती येणारे पिकं आणि न पाणी वापरता म्हणजे फक्त पावसावरती येणारे आणि पाऊस प्लस आर्टिफिशियल वॉटर देऊन म्हणजेच इरिगेशन देऊन येणारी पिकं म्हणजे ज्याला पाण्याची गरज आहे असे. त्यानंतर आहे बेस्ड अपॉन रूट सिस्टीम म्हणजे टॅप रूट सिस्टीम आणि ॲडव्हान्टेजेस रूट सिस्टीम. टॅप रूट सिस्टीम म्हणजे काय, साधारणतः 120 किंवा 120पेक्षा जास्त रूटची लेंथ असते असे म्हणजे टॅप रूट. आणि ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे 30 सेंटीमीटर किंवा जास्तीत जास्त 60 सेंटीमीटरपर्यंत ज्याची लेंथ असते असे रूट्स म्हणजे त्याला ॲडव्हान्टेजेस किंवा फायबर रूट सिस्टीम असं म्हटलं जातं. त्यानंतर बेस्ड ऑन इकॉनॉमिक पर्पज म्हणजे आपल्याला पैसा मिळवून देणार. याच्यामध्ये मग कॅश क्रॉप येतात म्हणजे शुगरकेन वगैरे. आणि फ्रूट क्रॉप्स म्हणजे काय, तर आपल्याला अन्नधान्यासाठी जी आपलं अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी जी क्रॉप्स कल्टिवेटेड केले जातात किंवा त्याच्यावरून पैसाही भेटतो अशी म्हणजे फूड क्रॉप्स. त्यानंतर बेस्ड अपॉन कॉटिलिडॉन्स म्हणजे एकदल आणि द्विदल. इयत्ता 12वीमध्ये तुम्ही शिकलाचा बॉट 1मध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट बेस्ड अपॉन फोटोसिंथेसिस प्रकाशसंश्लेषणानुसार त्याचे 3 प्रकारचं वर्गीकरण. एक म्हणजे C3 प्लांट, दुसरं C4 आणि तिसरं आहे कॅम म्हणजे क्रॅसुलन्स ॲसिड मेटाबॉलिझम प्लांट्स. आणि शेवटी आहे ते म्हणजे बेस्ड अपॉन लेंथ ऑफ फोटो पिरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लॉवर इनिशिएशन म्हणजे फुलं लागण्यासाठी साधारणतः त्याला लागणारा कालावधी म्हणजे जास्तीत जास्त पिकाला किंवा झाडाला फुलं येण्यासाठी कमीत कमी किती कालावधी लागतो त्याच्यानुसार त्याचं वर्गीकरण. त्याच्यामध्ये शॉर्ट डे प्लांट, लॉंग डे प्लांट आणि डे न्यूट्रल प्लांट हे आहे. तर आता हे आपण क्लासिफिकेशन पाहिलं तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला शॉर्ट डे प्लांट, लॉंग डे प्लांट आणि डे न्यूट्रल हे तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी, तसेच बेस्ड अपॉन फोटोसिंथेसिस हे सुद्धा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी तुम्हाला खूप महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये रेनफेड फार्मिंग किंवा रेनफेड क्रॉप्स बेस्ड अपॉन नॅचरल मेथड ऑर वॉटर हे सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे, कारण हे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला. आणि याच्यामध्ये पुन्हा पाहिलं तर बेस्ड अपॉन क्लायमेट हे सुद्धा तुम्हाला कदाचित हॉर्टिकल्चर म्हणजेच हॉर्टीमध्ये तुम्हाला असेल क्लायमॅटिक फूड, नॉन क्लायमॅटिक फूड. तर क्लायमॅटिक नॉन क्लायमॅटिक नाही, टेम्परेट आणि ट्रॉपिकल फ्रूट कोणकोणते आहेत असं तुम्हाला एक्झामला वगैरे विचारू शकतात. हे हॉर्टीमध्ये झालं, परंतु एक महत्त्वाचं आहे म्हणून ते तुम्हाला सांगितलं. तर अशा पद्धतीने हे आपलं क्लासिफिकेशन होतं. आता आपण पाहूया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप 1 by 1. So first one, classification of crop based upon the climate. So what is meant by climate? In Agro 112 we are already study about the what is meant by climate. It is the average condition of weather for longer period of time and longer time on longer region. So this is known as the climate. In simple language, average condition of weather for longer period of time, it is known as the climate. The definition of climate, it is important for mid as well as the semester end theory purpose. So what is there are types of climate. There are basically 3 types of climate. First one tropic, second one temperate climate, and third one is the polar
climate. So what is meant by tropic climate? Tropic climate means the climate in both hemisphere. In both hemisphere means in north hemisphere and southern hemisphere. Northern and southern hemisphere. The region between equator to 30 degree north south. This region is known as the ट्रॉपिकल रिजन और ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स म्हणजे काय की इक्वेटोरियल हे आपण पाहिला 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साऊथ हा इक्वेटर. तर 0 किंवा 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साऊथपासून ते 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साऊथपर्यंतचा जो एरिया आहे तो एरिया म्हणजे काय तर त्याला ट्रॉपिक्स असं म्हटलं जातं. आणि ह्याच्यामध्ये घेतलेले क्रॉप कोणते तर ट्रॉपिकल क्रॉप. म्हणजे ह्या एरियामध्ये घेतलेले क्रॉप कोणते तर ट्रॉपिकल क्रॉप. त्यानंतर दुसरा आहे टेम्परेट क्रॉप. टेम्परेट रिजन म्हणजे कोणता? द रिजन इन बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ अँड साऊथ. म्हणजे 30 डिग्री नॉर्थ आणि 30 डिग्री साऊथ म्हणजेच कोणता तर 30 ते 60 डिग्री नॉर्थ अँड साऊथ हा जो रिजन आहे त्याला काय म्हटलं जातं टेम्परेट रिजन असं म्हटलं जातं. आणि पोलार रिजन म्हणजे कोणता तर 60 ते 90 डिग्री 60 ते किती 90 डिग्री बोथ नॉर्थ अँड साऊथ हेमिस्फिअर त्याला काय म्हटलं जातं तर याला म्हटलं जातं पोलार रिजन. आता याच्यात ट्रॉपिकल रिजनमध्ये ह्याच्यामधला जो समर असतो तो समर असतो हॉट आणि विंटर असतो कूल असतो. म्हणजे टेम्परेट आणि ट्रॉपिकचा जर विचार केला तर याच्यामधला समर हा हॉट असतो म्हणजे गरम असतो आणि विंटर कसा असतो कूल असतो. आणि पोलार रिजनमध्ये वर्षभर तापमान हे कमी असतं म्हणजे वर्षभर क्लायमॅटिक कंडिशन ही कूलच असते. तर अशा पद्धतीने हे क्लायमेटचे 3 टाईप्स आहेत. आणि आता आपल्याला काय शिकायचं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड अपॉन क्लायमेट. ट्रॉपिकल फर्स्ट वन ट्रॉपिकल. सो व्हॉट इज मीन बाय ट्रॉपिकल क्रॉप? दॅट मीन्स द क्रॉप्स आर ग्रोन इन रिजन 0 to 30 degree north and 30 degree south region. That means in this region those crops are cultivated. That means in tropic region those crops are cultivated. These crops known as the tropical crop. And the tropical crops are first one rice, second one jawar, and third one sugarcane. Also there are different crops. For example, you can remember that only rice, sugarcane and jawar are the tropical crops. ऑलरेडी इंडिया हा कशामध्ये येतो ट्रॉपिकल रिजनमध्ये येतो. त्यामुळं त्यातलं कुठलं तरी लिहिलं तुम्ही आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात किंवा तुमच्या शेतामध्ये जे पीक घेतलं जातं ते जरी लिहिलं तरी काही हरकत नाही. फक्त साधं आणि लक्षात ठेवा म्हणजे काय की शुगरकॅन लिहा किंवा जवार लिहा किंवा राईस लिहा कोणतेही लिहा तर ते आहे कोणतं आहे ट्रॉपिकल क्रॉप आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे टेम्परेट क्रॉप. टेम्परेट क्रॉप कशाला म्हणायचं? द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन बिटवीन 30 to 60 डिग्री लॅटिट्यूड इन नॉर्थ अँड साऊथ हेमिस्फिअर. म्हणजे जे 30 ते 60 डिग्री लॅटिट्यूडच्या दरम्यान जे पिकं जे रिजन आहे त्याला काय म्हटलं जातं टेम्परेट रिजन म्हटलं जातं. आणि ह्या टेम्परेट रिजनमध्ये जे पिकं घेतली जाते त्याला टेम्परेट क्रॉप असं म्हटलं जातं. तर याची उदाहरण कोणकोणते आहेत? एक म्हणजे ओट, दुसरं आहे व्हीट आणि तिसरं ग्राम. असे भरपूर उदाहरण आहेत परंतु ओट, व्हीट आणि ग्राम. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लक्षात ठेवा की टेम्परेट क्रॉप म्हटलं तर थंडीमध्ये येणारे पिकं कोणते? थंडीमध्ये येणारे. थंडी म्हणजे विंटर सीझनमध्ये येणार आहेत म्हणजेच हिवाळ्यामध्ये येणार आहेत. तर हिवाळ्यामध्ये कुठली येतात तर आपल्याला माहीत आहे व्हीट आणि ग्राम. तर हे तर 2 कॉमन सगळ्याला माहीत आहे. हा ओट आपल्या इथं कधी घेत नाहीत. आपल्या इथं ओट कधी कोणताच शेतकरी घेत नाही. त्यामुळे हे तुम्हाला जास्त माहीत नसणार आहे. परंतु जसं तुम्ही हळूहळू डिग्रीला एक सेमिस्टर पुढं जाईल तसं तुम्हाला त्या सर्व गोष्टी कळून जातील. फक्त लक्षात काय ठेवा की टेम्परेट क्रॉप म्हणजे कोणतं? असे क्रॉप की जे क्रॉप हिवाळ्यात येतात. म्हणजे त्याचं मेन 2 उदाहरणं लिहिलेली, एक म्हणजे व्हीट आणि दुसरा म्हणजे ग्राम लिहिला तरी चालेल. तर अशा पद्धतीने टेम्परेट क्रॉप्स आहेत. नेक्स्ट वन बेस्ड अपॉन ग्रोईंग सीझन. इन दॅट दे अगेन क्लासिफाय इन टू 3 categories. फर्स्ट वन इज दी खरीफ, रेनी और मानसून क्रॉप्स. दॅट मीन्स दोज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड in period between June to October. That means in
rainy season, these crops is known as the kharif crop, also rainy crops or also monsoon crop. Why this is known as the monsoon crop? Because the monsoon period is June to end of September. This is the onset of monsoon and withdrawal of monsoon from October to 15 December. म्हणजे ज्यावेळेस पावसाळा असतो, मग तो सुरुवातीचा पाऊस असो किंवा परतीचा पाऊस असो, अशामध्ये येणारी पिकं जी आहेत त्या पिकांना मान्सून पिकं असं म्हटलं जातं. म्हणजेच ते खरीप आणि रब्बी रेनी सीझनमध्ये सुद्धा येतात, म्हणून त्याला रेनी सीझन क्रॉप असं म्हटलं जातं. तर हा पिरियड कोणता आहे की जे 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 पिकं जून ते ऑक्टोबरच्या दरम्यान येतात अशा पिकांना काय म्हटलं जातं? ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर अशा पिकांना काय म्हटलं जातं? खरीप रेनी किंवा मान्सून क्रॉप असं म्हटलं जातं. आणि या पिकांना त्यांचं फ्लॉवर इनिशिएशन होण्यासाठी कमी दिवसाचा कालावधी असला तर, कमी दिवसाचा म्हणजे 10 तासापेक्षा कमी सूर्यप्रकाश असेल, लेस दॅन 10 इयर्स, 10 आवर्स, 10 तासापेक्षा कमी सूर्यप्रकाश असेल तरी चालतो. म्हणजे याचं काय होतं? फ्लॉवर इनिशिएशन म्हणजे त्याला फुलं लागायला फुलं येण्यासाठी तेवढा प्रकाशमान असणं गरजेचं आहे, कमीत कमी 10 तास. म्हणून याला काय म्हटलं जातं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी शॉर्ट डे प्लांट. लक्षात ठेवायचं, शॉर्ट डे प्लांट आणि लॉंग डे प्लांट म्हणजे कोणतं? शॉर्ट डे प्लांट म्हणजे काय? जर तासाच्या याच्यावरून लक्षात ठेवलं म्हणजे फ्लॉवर इनिशिएशनसाठी लागणारा कालावधी तर 10 तासापेक्षा कमी असेल तर त्याला शॉर्ट डे प्लांट म्हणायचं. आणि याची एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं झालं तर लक्षात ठेवायचं, खरीप सीझनमध्ये जेवढी काही क्रॉप्स घेतले जातात ते सर्व शॉर्ट डे प्लांट्स आहेत. हे तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये हमखास विचारणार, बँकिंग एक्झामला तर विचारतात म्हणजे विचारतातच की गिव्ह दी एक्झाम्पल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट. तर शॉर्ट डे प्लांट कोणते? खरीपमध्ये जेवढे काही क्रॉप घेतले जातात ते सर्व कोणते? शॉर्ट डे प्लांट. आणि शॉर्ट डे प्लांट्स म्हणजे काय? की ज्यांना फ्लॉवर इनिशिएशनसाठी 10 तासापेक्षा कमी सूर्यप्रकाश असला तरी चालतो, असे म्हणजे शॉर्ट डे प्लांट. मग असे कोणकोणते क्रॉप्स आहेत? कॉटन आहे, बाजरा आहे, राईस आहे आणि ज्वार म्हणजे स्वारगम आहे, हे त्याचे उदाहरण झाले. नेक्स्ट वन, रब्बी विंटर और कोल्ड सीजन क्रॉप्स. So the crops are cultivated in period between October to March or end of February. These crops is known as the Rabi crops. It is also known as the winter crops. This is also known as the cold season crops because the winter season or Rabi season is totally cold. So this is known as the cold season crops, and this crop is required the इथं शॉर्ट डे झालेला आहे, लॉंग डे पाहिजे होतं. लॉंग डे फ्लावरिंग म्हणजेच आता या ठिकाणी जसं खरीपला पाहिलं की सगळे खरीप क्रॉप्स कसे आहेत? शॉर्ट डे प्लांट्स आहेत. तर या ठिकाणी सगळे रब्बी क्रॉप्स कसे आहेत? लॉंग डे प्लांट आहेत. म्हणजे यांना कमीत कमी 10 आणि जास्तीत जास्त 12 तासापेक्षा जास्त सूर्यप्रकाश लागतो. परंतु याच्यामध्ये सेमेस्टर एंड थेरी असेल किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असेल तर मोर दॅन 10 आलं, हा जर ऑप्शन असेल तर हे ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. हा ऑप्शन नसेल आणि मोर दॅन 12 असेल तर हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. कोणता? मोर दॅन 12. 12 तासापेक्षा जास्त सूर्यप्रकाश ज्यांना लागतो त्यांना लॉंग डे प्लांट्स असं म्हटलं जातं. शॉर्ट म्हणजे काय? 10 तासापेक्षा कमी. तर या ठिकाणी 2 ऑप्शन, सगळ्यात महत्त्वाचा कुठला? मोर दॅन 10 आवर्स आला म्हणजे 10 तासापेक्षा जास्त आला तर हा सिलेक्ट करा. हा जर ऑप्शन नसेल तर 12 तासापेक्षा जास्त सिलेक्ट करा. आणि दोन्ही असतील तर मोर दॅन 10 आवर्स सिलेक्ट करा. आता कसं आहे, पुस्तक बदललं का ह्या व्हॅल्यू बदलतात. कोणी 10पेक्षा जास्त म्हणतं किंवा 12 तासापेक्षा जास्त म्हणतं. जसं तुम्ही पुढं जाल तसं अजून ते तुम्हाला तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जातील. तर अशा पद्धतीने हे रब्बी क्रॉप्स आहेत. तर कोणकोणते आहेत रब्बी क्रॉप्स? तर याच्यामध्ये मग ग्राम, व्हीट आणि सनफ्लावर हे काय आहेत? रब्बी क्रॉप. जसं टेम्परेटमध्ये आपण पाहिलं ग्राम, व्हीट, ओट, तर त्याच्यामधले ग्राम आणि व्हीट हे कुठले आहेत? विंटर सीझन क्रॉप्स आहेत. आणि नेक्स्ट सनफ्लावर म्हणजेच हिवाळ्यामध्ये जे पिकं घेतले जातात ते पिकं सर्वच्या सर्व कुठले आहेत? रब्बी सीझन क्रॉप्स आहेत, विंटर सीझन क्रॉप्स आहेत. सो दिस इज नेक्स्ट अबाउट दी समर और झेड क्रॉप्स. सो दिस इज दी झेड क्रॉप्स. It is most important for MCR purpose as well as the MPSC and banking
purpose. So first one, what is meant by summer crop? The summer crop, the crops are cultivated in summer season. That means from start of March and end of June. So this is known as the summer season crops, and the crops are groundnut, pumpkin, bitter gourd, watermelon. म्हणजेच आपलं भुईमुग असेल, त्यानंतर भोपळा असेल, बिटर गार्ड म्हणजे आता याच्यामध्ये बिटर गार्ड कारलं, तर गार्ड ह्याच्यामध्ये सर्व गार्डच येतात. गार्ड्स म्हणजे हे आलं आपलं काय म्हणू त्याला, रिच गार्ड, पॉन्ज गार्ड, ह्या सर्व गोष्टी याच्यामध्ये येतात. त्याचं एक उदाहरण तुम्हाला लवकर समजेल म्हणून बिटर गार्ड घेतलेला आहे. त्यानंतर वॉटरमेलॉन म्हणजे कलिंगड किंवा टरबूज असं म्हटलं जातं. तर हे काय समर क्रॉप आहेत किंवा याला झेड क्रॉप असं म्हटलं जातं. तर झेड क्रॉप म्हणजे काय, दी क्रॉप आर कल्टिवेटेड इन दी March April and harvested in end of May or first week of June. So this is known as the झेड क्रॉप्स. आणि त्याचं उदाहरण काय, वॉटरमेलॉन घ्यायचं. कारण हे फेब्रुवारीमध्ये किंवा मार्चमध्ये याची लागवड करत नाहीत. तर याची लागवड कधी करतात, मार्च एंडिंगला किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत याची लागवड करतात. कशाची, वॉटरमेलॉन म्हणजे कलिंगड, टरबुजाची लागवड करतात. आणि हे मे एंडच्या अगोदरच म्हणजे साधारणतः 1.5 महिन्यातच याची काय केली जाते, हार्वेस्टिंग केली जाते. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, झेड क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीने क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी ग्रोइंग सीजन ऑफ क्रॉप्स. नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन दी यूज and agronomical classification. Based upon the use and agronomical classification. So in that first, grain crops, that means the grain of the crops, it is used for edible purpose. म्हणजे जे पिकाचे ग्रेन्स आहेत त्याला आपण दाणे असे म्हणू गावाकडल्या भाषेत. जे दाणे आहेत किंवा जे ग्रेन्स आहेत ते ग्रेन्स एडिबल पर्पज म्हणून किंवा खाण्यासाठी काय केले जातात, स्टेपल फूड म्हणजे मुख्य पीक म्हणून किंवा मुख्य धान्य म्हणून याचे ग्रेन ज्या पिकाचे ग्रेन्स वापरले जातात त्याला ग्रेन क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर मग असे कोणकोणते ग्रेन्स क्रॉप, तर राईस, ज्वार, व्हीट, मेज आणि बार्ली असे भरपूर आहेत. पण हे महत्त्वाचे पीक आहेत किंवा हे सिरियल क्रॉप्स जरी म्हटलं, ग्रेन्स क्रॉप म्हणजेच सिरियल क्रॉप जरी म्हटलं तरी चालेल. तर हे सिरियल क्रॉप्स काय आहेत, तर हे आपले ग्रेन क्रॉप्स आहेत. तर याच्यामध्ये असे काय असतात की जे त्याचे ग्रेन्स लहान असतात आणि त्याचं महत्त्व पण म्हणजे ते तसं एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर मिलेटमध्ये फिंगर मिलेट बाजरा, फिंगर मिलेट म्हणजेच बाजऱ्यात त्याचे ग्रेन्स लहान असतात आणि त्याचं इम्पॉर्टन्सही तसं फूडच्या बाबतीत चांगलं आहे. म्हणजेच आता तसं उदाहरण सांगायचं झालं तर शक्यतो मंगळवेढा असेल किंवा मंगळवेढाच्या पलीकडला भाग या ठिकाणी जास्त करून बाजरी, ज्वारी पिकवली जाते आणि बाजरी जास्त प्रमाणात खाल्ली जाते. किंवा आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात अदर पार्ट जर पाहिला तर ज्यावेळेस नॉनव्हेज वगैरे असतं तर नॉनव्हेज बरोबर जास्तीत जास्त करून बाजरीच्या भाकरी खाण्याचा म्हणजे खाल्ल्या जातात. तर हे एक मला काय सांगायचं होतं की ग्रेन क्रॉप्स म्हणजे काय, की ज्याचे ग्रेन्स किंवा एक अशा पिकाचे ग्रेन्स किंवा त्याला मराठीत आपण दाणे असं म्हणतो, त्याची दाणे त्याचं खाण्यासाठी किंवा ग्रेन्स खाण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. अशाला ग्रेन्स क्रॉप्स असं म्हणायचं. नेक्स्ट वन, पल्सेस क्रॉप्स और ऑल्सो नोन एज द लिग्युम्स क्रॉप्स. the seeds of the crops or plant it is used as a food. म्हणजेच आता हे क्रॉप्स बघा, याचे जे सीड्स आहेत किंवा याचे जे सीड्स आहेत किंवा बी म्हणतो आपण त्याला बी, तर हे बी खाण्यासाठी, ज्या क्रॉपचे बी खाण्यासाठी वापरले जातात त्याला काय म्हटलं जातं, लिग्युम किंवा पल्स क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. कारण याच्यामध्ये ह्या दाण्यामध्ये म्हणजे हे डाळवर्गीय पिके, थोडक्यात ही कोणती डाळवर्गीय पिके, तर याच्यामध्ये प्रोटीन जास्त प्रमाणात असतं म्हणून याचा खाण्यासाठी काय केला जातो, उपयोग केला जातो. मग असे कोणकोणते लिग्युम्स आणि पल्सेस, तर ब्लॅक ग्राम, काऊपी म्हणजेच
ब्लॅक ग्राम म्हणजे उडीद, काउपी म्हणजे चवळी, ग्रीन ग्राम म्हणजे मूग, पी म्हणजे वाटाणा आणि या ठिकाणी सोयाबीन आहे. तर हे काय आहेत, लिगम्स किंवा पल्स क्रॉप्स आहेत. नेक्स्ट वन ऑइलसीड क्रॉप्स. ऑइलसीड क्रॉप्स तेलबिया. ऑइलसीड क्रॉप्स म्हणजेच काय, तेलबिया. द सीड्स आर रिच इन फॅटी ॲसिड अँड यूज्ड टू एक्स्ट्रॅक्ट व्हेजिटेबल ऑइल टू मीट द व्हेरियस रिक्वायरमेंट. म्हणजेच तेल, त्या बियामधून तेल काढण्यासाठी किंवा एखाद्या झाडाच्या बिया आहेत, एखाद्या क्रॉपच्या बिया आहेत, तर त्या बिया तेल काढण्यासाठी वापरल्या जातात. म्हणजे तेलासाठी जास्त करून वापरल्या जातात. अशा पिकांना काय म्हटलं जातं, तेलबिया किंवा तेलवर्गीय पिके, म्हणजे ज्याच्यामधून तेल काढलं जातं. तर असे कोणकोणते आहेत, तर म्हणजे ग्राउंडनट, भुईमूग, सेसॅमम म्हणजे तीळ, सनफ्लावर सूर्यफूल, मस्टार्ड मोहरी, लिनसीड म्हणजे जवस. तर हे काय आहेत, ऑइलसीड क्रॉप्स आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट फोरेज क्रॉप्स. फोरेज क्रॉप द व्हेजिटेटिव्ह मॅटर or vegetative part of the plants or crop. It is used for the animal food purpose. So this is known as the forage crops. म्हणजेच जे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आहे प्लांटचा, क्रॉपचा, झाडाचा व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आहे, म्हणजे फांद्या असतील किंवा त्यातली पानं असतील, तर ते जनावरांना खाण्यासाठी वापरले जातात, म्हणून त्यांना फोरेज क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर असे कोणकोणते आहेत फोरेज क्रॉप, म्हणजे सॉर्गम, फोडर बाजरा, बरसीम, लुसर्न असेल, त्यानंतर नायपर ग्रास असेल, गुनिया ग्रास असेल. तर हे कशाचे उदाहरण आहे, फोरेज ग्रासचे उदाहरण आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे फायबर क्रॉप्स. फायबर क्रॉप्स म्हणजे ज्या पिकापासून किंवा ज्या झाडापासून फक्त फायबर काढलं जातं, फक्त फायबरसाठी ज्या झाडांचा उपयोग केला जातो त्याला काय म्हटलं जातं, फायबर क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर फायबर क्रॉप कोणकोणते आहेत, मग ज्यूट आहे आणि कॉटन आहे, म्हणजे याच्यापासून काय केलं जातं, फायबर काढलं जातं. त्यानंतर मेस्टासुद्धा आहे, सनेम्प आहे, फ्लेक्स आहे, स्टीम आहे. हे त्याचे वेगवेगळे उदाहरणं आहेत, परंतु लवकर समजण्यासाठी कॉटन आणि ज्यूट हे उदाहरण घेतलेले आहे. त्यानंतर नेक्स्ट रूट क्रॉप्स. रूट क्रॉप्स मीन द रूट्स आर द इकॉनॉमिक प्रोडक्ट्स इन दी रूट क्रॉप्स. म्हणजेच असं पीक आहे की त्याचे जे रूट्स आहेत, तर त्याच्यापासून ते खाण्यासाठी किंवा इकॉनॉमिकल पर्पज काय केले जातात, यूज केले जातात. अशा पिकांना रूट्स क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर त्याच्यामध्ये स्वीट पोटॅटो म्हणजे रताळे, शुगर बीट म्हणजे त्याला आपण बीट असं म्हणतो शॉर्टकटमध्ये, आणि नंतर कॅरोट म्हणजे काय, तर गाजर. तर हे कशाची उदाहरणं आहेत, रूट क्रॉप्स आहेत. म्हणजे जे वरचा जो व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आहे तो पार्ट आपण खाण्यासाठी वापरत नाही, तर खाण्यासाठी कुठलं वापरतो, हा रूट त्याचा वापरतो. काय वापरतो, हा रूट. गाजर आणि हे रताळे जर पाहिलं, म्हणजे स्वीट पोटॅटो जर पाहिलं किंवा शुगर बीट जर पाहिलं, तर हे जमिनीमध्ये असतं. हे कशामध्ये असतं, जमिनीमध्ये असते. ते आपण काढल्यानंतर, जमिनीतून बाहेर काढल्यानंतर त्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून आपण ते खातो. म्हणजे काय खातो, तर ते रूट खातो. परंतु त्याचा इकॉनॉमिक म्हणा किंवा एडिबल पार्ट आहे, म्हणून त्याला रूट क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर रूट क्रॉपचे उदाहरण काय पाहिले, स्वीट पोटॅटो, शुगर बीट, कॅरोट आणि अजून एक आहे टर्निप. तर हे काय आहेत रूट क्रॉपचे एक्झाम्पल आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट ट्यूबर क्रॉप्स द रूट ऑफ द क्रॉप्स इट इज यूज ॲज अ एडिबल पर्पज और एडिबल पोर्शन. It is not a root but it is a edible portion of the crop. So it is known as the tuber crops. म्हणजे याच्यामध्ये काय, तर थोडक्यात एखादं पीक आहे, तर त्या पिकाला त्याच्यामधले जे रूट्स असतात त्याला रूट न म्हणता, तो खाण्याचा पदार्थ असल्यामुळे त्याला स्टीम असं म्हटलं जातं. रूट न म्हणता ते काय, स्टेम असं म्हटलं जातं. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की जे रूट्स असतात किंवा एखाद्या पिकाचे रूट्स असतात, परंतु ते खाण्यासाठी वापरतात, मग त्यावेळेस ते खाण्यासाठी वापरलं तर त्याला रूट्स म्हटलं जात नाही, तर त्याला काय म्हटलं जातं, त्या पिकाचं स्टेम असं म्हटलं जातं. तर त्याला काय म्हटलं जातं, ट्यूबर क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर अशा ट्यूबर क्रॉप्सचं उदाहरण कोणतं आहे, तर पोटॅटो आणि एलिमेंट फूड यॅम किंवा एलिमेंट अँड यॅम हे कशाचं उदाहरण आहे, ट्यूबर क्रॉपचं उदाहरण आहे. त्यानंतर नेक्स्ट शुगर क्रॉप्स
द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फॉर दी शुगर पर्पज. साखरेसाठी ज्या पिकाचं उत्पन्न घेतलं जातं त्याला शुगर क्रॉप्स म्हणतात. मग असे कोणकोणते आहेत तर शुगर केन आणि शुगर बीट. आता याच्यामध्ये शुगर बीटमध्ये जवळपास 15% काय असते शुगर असते. हे तुम्हाला MCRसाठी MPSCसाठी उपयोगाचं आहे. शुगर बीट कंटेन डॅश डॅश % ऑफ शुगर, तर त्याच्यामध्ये 15% शुगर असते. त्यानंतर नेक्स्ट आहे शुगर क्रॉप झालं. त्यानंतर नेक्स्ट स्टार्च क्रॉप. स्टार्च क्रॉप त्याला मराठीत पिष्टमय पदार्थ असं म्हणतो. तर असे काही क्रॉप्स असतात की त्याच्यामधून आपल्याला स्टार्च म्हणजे पिष्टमय पदार्थ भेटतात, म्हणून त्यांना स्टार्च क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर असे कोणकोणते आहेत पोटॅटो, स्वीट पोटॅटो अँड टॅपिओका टॅपिओका. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ स्टार्च क्रॉप. म्हणजे स्टार्च पर्पजसाठी जे पिकं त्यांचं कल्टिवेशन केलं जातं त्यांना स्टार्च क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन ड्रग क्रॉप्स. ड्रग क्रॉप्स that means the medicinal purpose crops. The crops are cultivated for medicinal purpose. It is known as the drug crops. The crops used for preparation of medicine. The crops are used for preparation of medicine. This is known as the drug crops. And the example of drug crop is tobacco, mint and parthenium. टोबॅकोमध्ये मेडिसिन कोणतं असतं किंवा कोणता घटक असतो तर निकोटीन हा घटक असतो. हे लक्षात ठेवा, टोबॅकोमध्ये निकोटीन घटक असतो. तर अशा पद्धतीने हे ड्रग्स क्रॉप्स. नेक्स्ट आहे स्पायसेस अँड कॉन्डिमेंट्स. स्पायसेस अँड कॉन्डिमेंट्स म्हणजेच मसाले पदार्थ. म्हणजे आपल्या भाजी असेल किंवा एखादा म्हणजे किचनमध्ये बनवलेला पदार्थ असेल त्याला फ्लेवर किंवा टेस्ट किंवा कलर येण्यासाठी एक प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून जे वापरले जातात किंवा आपल्या किचनमध्ये बनवले जाणारे अन्नपदार्थ आहेत ते टिकून राहण्यासाठी एखादा मसाले पदार्थ त्याच्यामध्ये ॲड केला जातो, त्याला आपण स्पायसेस अँड कॉन्डिमेंट्स असं म्हणतो. तर असे कोणकोणते आहेत तर मग जिंजर, आलं, लसूण आणि टर्मरिक. ह्या महत्त्वाचे 3 आहेत. त्याच्याबरोबर याच्यामध्ये अजून येऊ शकतं क्युमिन म्हणजे जिरं, ओनियन कांदा, कोरिअँडर धन, त्यानंतर चिली म्हणजे मिरची, पेपर. ह्या गोष्टी याच्यामध्ये येऊ शकतात मसाले पदार्थामध्ये. ऑलरेडी तुम्हाला ते माहीत असतील जवळपास मसाले पदार्थ. तर ते स्पायसेस आणि कॉन्डिमेंट्समध्ये किंवा स्पायसेस क्रॉपमध्ये मोडतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे व्हेजिटेबल क्रॉप. The vegetative part or leaf of crops, it is used as a edible portion, used as a food or used as a fruity vegetables. म्हणजेच असे काही क्रॉप्स आहेत की त्याचे लीव्ज असतील किंवा ज्याचे काही फ्रूट्स असतील तर ते कशासाठी वापरले जातात, खाण्यासाठी वापरले जातात, म्हणून त्यांना व्हेजिटेबल क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर त्याची उदाहरणं कोणकोणती आहेत स्पिनॅच म्हणजे काय पालक, त्यानंतर टोमॅटो असेल, ब्रिंजल असेल, त्यानंतर मेथा असेल. तर हे उदाहरण कशाचे आहेत व्हेजिटेबल क्रॉपचे आहे. त्यानंतर नेक्स्ट ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप्स. द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू इन्क्रीज दी सॉईल फर्टिलिटी. इट इज नोन ॲज दी ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप. म्हणजे या ठिकाणी काय केलं जातं, हे जे सनहेम्प असेल धेंचे असेल हे सॉईलमध्ये किंवा आपल्या फील्डवरती ग्रो केले जातात आणि यांना 50% फ्लॉवरिंग झाल्यानंतर किंवा फ्लॉवरिंग कंडिशनला आल्यानंतर ट्रॅक्टरच्या सहाय्यानं काय केलं जातं, हे जमिनीमध्ये गाडलं जातं. हे सॉईलमध्ये काय केलं जातं पूर्णपणे गाडलं जातं आणि याच्या थ्रू काय केलं जातं मग हे त्याचं डिकम्पोज झाल्यानंतर ह्या क्रॉपचं सनहेम्पचं डिकम्पोज झाल्यानंतर जमिनीमध्ये NPK कंटेंट इन्क्रीजेस होतात, म्हणून यांना ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर याचं एक साधं आणि सोपं उदाहरण लक्षात ठेवा म्हणजे सनहेम्प. त्यानंतर नेक्स्ट आहे द मेडिसिनल ॲरोमॅटिक क्रॉप्स. द मेडिसिनल प्लांट विच इन्क्लुडेड दी इसॅपगोल, लेमन ग्रास ऑल्सो. म्हणजे मेडिसिनल पर्पजसाठी जे प्लांट्स वापरले जातात त्याला मेडिसिनल क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. मग याच्यामध्ये कोणकोणते येतात सिनोचोना, त्यानंतर हे इसॅपगोल, त्यानंतर ओपियम पॉपी, सीना,
belladonna, Lavolfra, etc. comes under the medicinal plants. Also next one, aromatic plants म्हणजे सुगंधी पिके, सुगंधी पर्पजसाठी म्हणजे सुगंधासाठी जे पिकं वापरली जातात त्याला ॲरोमॅटिक्स असं म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये लेमन ग्लास, सिट्रोनिला ग्लास, प्लाझ्मोरोसा, जॅस्मिन मिंट, रोज, जॅस्मिन, हिना एक्सेट्रा कम्स अंडर इन दी ॲरोमॅटिक क्रॉप्स. त्यानंतर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड अपॉन दी लाईफ ऑफ crop and duration of crop. I think this classification of crop based upon the use and agronomical classification. I think you are studying course agro 111 म्हणजे ॲग्रो 111 या कोर्समध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड दॅट मीन्स ॲग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स तुम्ही शिकलेला असाल. तर आपण नेक्स्ट बघूया classification of crop based upon the life of crop or duration of crop. In that duration of crops, the crops are classified into 5 types. First one is the seasonal crops. The crops are complete their life cycle in one season. The crops known as the seasonal crops. The crops known as the seasonal crop. That means some crops they complete their life cycle in Kharif season. For example, rice. Some crops complete their life cycle only in Rabi season. For example, wheat or also gram. And some crops are complete their life cycle only in summer season like watermelon also. आपण पाहिलं की उन्हाळ्यामध्ये जी पिके घेतली जातात किंवा ग्राउंडनट म्हणजे समर सीझन क्रॉप्स म्हणजे खरीपमध्ये जे घेतले जातात, रब्बीमध्ये जे घेतले जातात, समरमध्येही घेतले जातात. तर हे कोणते सीजनल क्रॉप आहेत म्हणजेच एका सीझनमध्ये त्यांची लाईफ सायकल ते काय करतात कंप्लीट करतात. तर असे उदाहरण कोणकोणते आहेत? राईस आहे, ज्वार आहे, व्हीट आहे. मग याच्यामध्ये तुम्ही खरीप, रब्बी आणि समरचं कोणतेही उदाहरण लिहिले तरी चालतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे 2 सीजनल क्रॉप्स. द क्रॉप्स रिक्वायर 2 सीझन टू कंप्लीट देअर लाईफ सायकल टू कंप्लीट देअर growth. It is known as the 2 seasonal crops, and these 2 seasonal crops are cotton, turmeric, ginger म्हणजे अद्रक. तर असे क्रॉप आहेत की त्यांना 2 सीझन लागतात. किंवा तूर, अजून एक एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तूर पीक. हे तूर जे पीक आहे किंवा जे कॉटन पीक आहे, कॉटन आहे, टर्मरिक आहे, जिंजर आहे, हे आपल्याला खरीपमध्ये लावावं लागतं. आणि ह्याची काढणी कधी होते तर रब्बीच्या शेवटी म्हणजे नोव्हेंबर एंडिंगला किंवा डिसेंबरमध्ये याची काढणी होते. लावलं आहे कधी ते आपण जूनला लावलं आहे आणि काढणी कधी होते रब्बी संपल्यावर म्हणजे डिसेंबर किंवा डिसेंबर संपल्याच्या नंतर. म्हणून याला खरीप आणि रब्बी असे 2 सीझन लागतात. कशासाठी? त्याची लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं 2 सीझनल क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन annual crop. The crops require complete 1 year or full 1 year to complete its life cycle. So this is known as the annual crops. म्हणजेच असे काही पीक की त्याची लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी पूर्णच्या पूर्ण 1 वर्ष घेतं किंवा लागतं. अशा पिकाला ॲन्युअल क्रॉप्स म्हटलं जातं. आणि त्याचं साधारण सोपं उदाहरण शुगर केन. म्हणजेच आपण मार्चच म्हणतो, जुलै ऑगस्टमध्ये म्हणजे आडसालीमध्ये जे ऊस लावला असतो तर तो पुढच्या वर्षी आडसालीला म्हणजे कारखाना चालू झाल्यानंतर नोव्हेंबर डिसेंबरला काय होतो तो ऑक्टोबर नोव्हेंबरला तुटून जातो. म्हणजेच ह्याला पूर्ण 1 वर्ष लागतं. तर कधी कधी काय होतं, आपण सुरू लावलेला असतो. सुरू म्हणजेच जानेवारीमध्ये लावलेला ऊस तो दिवाळी आल्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबर नोव्हेंबरला न हार्वेस्ट होता तो कधी हार्वेस्ट होतो तर पुढच्या वर्षी जानेवारीमध्ये तो काय होतो हार्वेस्ट होतो. म्हणजे कंप्लीट 1 वर्ष लागतं. म्हणून याला काय म्हटलं जातं ॲन्युअल क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बायनियल क्रॉप्स. द क्रॉप विच क्रॉप इन 1 year अँड फ्लावर फ्रुटनेस अँड पेरिशेबल द नेक्स्ट इयर. म्हणजेच काय तर ज्या पीक काय होतं की पहिल्या वर्षी लावलेलं पीक पहिल्या वर्षी फक्त व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ कंप्लीट करतं आणि दुसऱ्या वर्षी काय होतात त्याला फुलं लागतात आणि फळं लागतात. म्हणजेच
अशी काही पिकं आहेत की जे पिकं त्यांची लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी 2 वर्ष घेतात. फ्रूट येण्यासाठी म्हणजेच हार्वेस्ट होण्यासाठी 2 वर्ष घेतात. अशा पिकांना बायनियल क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर मग कोणकोणते आहेत? बनाना आणि पपया. बनाना आणि पपया पहिल्या वर्षी ही पूर्णपणे त्याची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ होते आणि दुसऱ्या वर्षी त्याला फळं लागतात, फुलं लागतात, म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं? बायनियल क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे पेरनियल क्रॉप्स. पेरनियल क्रॉप्स द क्रॉप आर लाईव्ह फॉर सेव्हरल इयर्स. म्हणजे जे पिकं वर्षानुवर्ष किंवा काही वर्ष सर्वाईव्ह करतात, राहत असतात, म्हणजे जगतात, त्यांना पेरनियल क्रॉप्स म्हणतात. म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायसाठी झालं मँगो, गावा म्हणजेच आंबा, पेरू किंवा वेगवेगळे फ्रूट्स क्रॉप्स म्हणजे संत्रे असेल, मोसंबी असेल, आपला लिंबू असेल, लेमन असेल. तर हे कशाच्या कुठल्या क्लासिफिकेशनच्या खाली येतं? तर पेरनियल क्रॉपच्या क्लासिफिकेशन खाली येतं. तर अशा पद्धतीनं आपण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड अपॉन द लाईफ ऑफ क्रॉप और ड्युरेशन ऑफ क्रॉप पाहिलं. त्यानंतर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आहे बेस्ड अपॉन नॅचरल मेथड और वॉटर. याच्यामध्ये 2 प्रकार पडतात. एक म्हणजे रेनफेड आणि दुसरा इरिगेटेड क्रॉप. रेनफेड क्रॉप्स द क्रॉप्स आर कंप्लीट देअर लाईफ सायकल ओनली ऑन रेन वॉटर और क्रॉप्स ग्रो ओनली ऑन रेन वॉटर. इट इज नोन एज दी रेनफेड क्रॉप्स. हे ॲग्रो 235 थर्ड सेमिस्टरला गेल्यानंतर तुम्हाला अजून चांगल्या पद्धतीने समजेल, कारण कोर्सच आहे रेनफेड ॲग्रिकल्चर अँड वॉटरशेड मॅनेजमेंट. रेनफेड ॲग्रिकल्चर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स ओनली ऑन नॅचरल प्रेसिपिटेशन. म्हणजेच फक्त पावसाच्या पाण्यावर जी शेती केली जाते त्याला रेनफेड ॲग्रिकल्चर म्हटलं जातं. किंवा रेनफेड क्रॉपच्या बाबतीत जर पाहिलं की अशी काही पिकं आहेत ती फक्त पावसाच्या पाण्यावरसुद्धा जगू शकतात किंवा जास्तीत जास्त उत्पन्न देऊ शकतात. अशा पिकांना रेनफेड क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर असे कोणकोणते आहेत? तर मग सॉर्गम आणि बाजरा. आता या ठिकाणी सॉर्गम आणि बाजरा का टाकला? कारण ज्वारीचं कोटरा कुठं आहे? सोलापूरला. आणि सोलापूरला कमीत कमी पाऊस पडतो. पाऊस कसा असतो? कमीत कमी पडतो. तरीही ज्वारीचं उत्पन्न सोलापूरमध्ये जास्त आहे, म्हणून सोलापूरला काय म्हटलं जातं? ज्वारीचं कोठार असं म्हटलं जातं. तर मला फक्त एवढं सांगायचं आहे की पावसाच्या पाण्यावर येणारी पिकं कोणती? ज्वारी आणि बाजरी हे ड्रॉट रेजिस्टंट क्रॉप्स आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे इरिगेटेड क्रॉप्स. इरिगेटेड क्रॉप्स द क्रॉप्स रिक्वायर्ड नॅचरल प्रेसिपिटेशन ॲज वेल ॲज इरिगेटेड वॉटर. म्हणजेच फक्त पावसाच्या पाण्यावर यांची लाईफ सायकल कंप्लीट होत नाही, तर यांना पावसाळा संपल्यानंतर सुद्धा पाणी द्यावं लागतं. अशा पिकांना इरिगेटेड क्रॉप्स असं आपण म्हणतो. द क्रॉप्स ग्रोन विथ द हेल्प ऑफ इरिगेशन वॉटर इज नोन एज द इरिगेटेड क्रॉप्स. अँड द एक्झाम्पल इज शुगर केन, बनाना, पपया, चिली. दीज आर द इरिगेटेड क्रॉप्स. So this is the classification of crop based upon the natural cultural method and water. Next one, based upon root system. In case of root system, first one tap rooted, second one advantageous root system. In case of tap root system, the one is the major root having length is 120 or more than 120 सेंटीमीटर. म्हणजे हे पीक आहे, टोटल पीक आहे. तर या टोटल पिकाला एक मेन रूट असतं आणि त्या मेन रूटला दुसरे सब रूट असतात. म्हणजे हे प्रायमरी आणि हे दुसरे सेकंडरी रूट, आणि सेकंडरी रूटला पुन्हा दुसरे रूट फुटतात, त्याला टर्शियरी रूट असं म्हणतात. तर जे मेन सिंगल रूट्स असतात क्रॉपचं, जे मेन सिंगल रूट्स असतं त्याला टॅपरूट असं म्हटलं जातं. टॅपरूट का म्हटलं जातं? तर त्याची लेंथ साधारणतः 120 सेंटीमीटर किंवा मोर दॅन 120 सेंटीमीटर असते. अशा रूट्सला टॅपरूट सिस्टीम म्हटलं जातं. तर असे कोणकोणते पिकं आहेत की त्याची टॅपरूट सिस्टीम आहे? तर तूर, दुसरं ग्रेप्स म्हणजे द्राक्षी, आणि तिसरं म्हणजे कॉटन. तर याचे जर आपण रूट्स पाहिले तर याचे रूट साधारणतः जमिनीमध्ये 120 सेंटीमीटर कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त 120 सेंटीमीटरच्या वरती काय झालेले असतात? त्याची लेंथ गेलेली असते, डेप्थ गेलेली असते, म्हणून याला काय म्हटलं जातं? टॅपरूट सिस्टीम असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आहे सेकंड ॲडव्हान्टेजेस ऑर फायब्रस रूट सिस्टीम. तर याच्यामध्ये बघा, क्रॉप्सला मेन रूट कुठं दिसत नाही. याला एका सिंगल पॉईंटपासून वेगवेगळे रूट्स काय होतात? फुटलेले असतात.
आणि वेगवेगळे ब्रँचेस फुटलेले असतात. तर अशा क्रॉपची लेंथ साधारणतः कमीत कमी 30, जास्तीत जास्त 60 सेंटीमीटर असते. म्हणजे 60 सेंटीमीटर क्रॉप सॉईल सरफेसपासून जास्तीत जास्त 60 सेंटीमीटरपर्यंत काय होतं, डीप आत पेनिट्रेट होतं. अशा रूटला काय म्हटलं जातं, फायब्रस रूट किंवा ॲडव्हान्टेजेस रूट सिस्टीम असं म्हटलं जातं. तर याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर ओनियन म्हणजे कांदा जर तुम्ही उपटून पाहिला, सपोज हा कांदा लावलेला आहे, कांदा जर तुम्ही उपटून पाहिला तर कांद्याला जास्तीत जास्त इथपर्यंतच म्हणजे साधारणतः 30 सेंटीमीटर पण नाही, पण 30 सेंटीमीटर धरून त्याला 1 फुटापर्यंत त्याची रूट सिस्टीम गेलेली असते, त्याच्या खाली जात नाही. म्हणजे वरच्या सॉईल सरफेसलाच त्याची रूट सिस्टीम असते. अशाला काय म्हटलं जातं, ॲडव्हान्टेजेस रूट सिस्टीम किंवा फायब्रस रूट सिस्टीम असं म्हटलं जातं. तर अजून त्याचे एक्झाम्पल कोणते आहेत, राईस, व्हीट, ओनियन हे त्याचे काय फायब्रस रूट सिस्टीमचे उदाहरण आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बेस्ड अपॉन दी इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड अपॉन दी इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट. दी क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अर्निंग मनी, म्हणजे पैसा मिळावा यासाठी जे पिकं लावली जातात तर त्याला काय म्हटलं जातं, कॅश क्रॉप असं म्हटलं जातं. तर त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे कॉटन आणि शुगरकन. कॉटन शुगरकन हे कॅश क्रॉप म्हणून ओळखले जातात. त्याच्यामध्ये टोबॅकोसुद्धा येतं, तर टोबॅकोसुद्धा कॅश क्रॉप आहे. त्यानंतर नेक्स्ट फूड क्रॉप्स दी क्रॉप्स फॉर रायझिंग फूड ग्रेन फॉर दी पॉप्युलेशन अँड दी फोडर फॉर कॅटल, म्हणजेच मानवाची अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी आणि जनावरांची चाऱ्याची गरज भागवण्यासाठी जे क्रॉप्स कल्टिवेटेड केले जातात, ग्रोन केले जातात, अशा क्रॉपला काय म्हटलं जातं, फूड क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. तर त्याची एक्झाम्पल कोणते आहेत मग, राईस, जवार अँड व्हीट. जवार म्हणजे सॉर्गम आणि व्हीट तांदूळ, ज्वारी आणि गहू हे कशा आहे, फूड क्रॉपचं उदाहरण आहे. नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड अपॉन दी कॉटिलिडॉन्स. In case of cotyledon, first one monocot and second one dicot. मोनोकॉट्स, मॉनिकोटिलिडॉन, डायकॉटिलिडॉन. मराठीत त्याला एकदल आणि द्विदल पिकाचं म्हटलं जातं. म्हणजे ज्याचे काय ते क्रॉपचे जे ग्रेन्स आहेत त्याच्यामध्ये फक्त एकच दल असतं, म्हणजे मोनोकॉट त्याला आपण म्हणतो. सिंगल कॉटिलिडॉन असतं त्याला आपण मोनोकॉट म्हणतो. आणि ज्या पिकामध्ये टू कॉटिलिडॉन्स असतात म्हणजेच त्याला आपण डायकॉट किंवा डायकॉटिलिडॉन असं म्हणतो. आय थिंक मला वाटतं 11वी-12वीमध्ये म्हणजे बॉटनीमध्ये तुम्ही शिकला असाल मोनोकॉटिलिडॉन, डायकॉटिलिडॉन. तर मोनोकॉटिलिडॉनची एक्झाम्पल काय, ऑल सिरियल्स अँड मिलेट्स, म्हणजेच राईस, मेज, बाजरा, जवार म्हणजे सॉर्गम, मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स, फॉक्स मिलेट, टेक्स मिलेट एक्सेट्रा कम्स अंडर दी monocot. And in case of dicot, all legumes and pulses, that means the black gram, green gram, moog, also cowpea, soybean, this comes under in the dicotyledon crops or dicot crops. Next one based upon photosynthesis च्या म्हणजे प्रकाशसंश्लेषणाच्या आधारे प्रकाशसंश्लेषण याच्या बेसिसवरती पिकाचं वर्गीकरण केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये पहिलं आहे C3 प्लांट्स. दी प्लांट्स हॅविंग हाय फोटो रेस्पिरेशन रेट अँड लोअर वॉटर यूज इफिशियन्सी. हिअर वॉटर यूज इफिशियन्सी म्हणजेच मराठीत त्याला पाणी वापरण्याची कार्यक्षमता असं म्हटलं जातं. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं की प्रकाशसंश्लेषण कमी असतं. या C3 प्लांटमध्ये काय असतं, प्रकाशसंश्लेषण कमी असतं किंवा फोटो पिरियड रेट जास्त असतो. रेट जास्त असतो, परंतु याच्यामध्ये पाणी वापरण्याची क्षमता कमी असते. म्हणजे पाणी वापरण्याची क्षमता कमी असते म्हणजे काय असतं, पाणी हे भरपूर वापरतात, पाणी यांना भरपूर लागतं, परंतु याच्यापासून जे येणारं यील्ड असतं तर ते यील्ड कसं असतं, कमी असतं. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, याची वॉटर यूज इफिशियन्सी कमी आहे, पाणी वापरण्याची क्षमता कमी आहे. पाणी तर भरपूर लागतं परंतु यील्ड त्याचं कसं येतं, कमी येतं. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, C3 प्लांट्स असं म्हटलं जातं. तर याचे C3 प्लांटचे उदाहरण काय कोणकोणते आहेत, तर कॉटन, पोटॅटो, राईस, त्यानंतर व्हीट, त्यानंतर बार्ली आणि सोयाबीन.
हे C3 प्लांटचं उदाहरण आहे. त्यानंतर नेक्स्ट C4 प्लांट. C4 प्लांट्स, द प्लांट्स हॅविंग फोटोसिंथेसिस रेट इज हायर दॅन दी C3 प्लांट्स and also the water use efficiency is more than the C3 plant. And the C4 plants is also considered as drought resistant क्रॉप. म्हणजे या ठिकाणी प्रकाश संशोधनात वेग हा C3 प्लांट्सपेक्षा जास्त असतो. वॉटर यूज इफिशियन्सी म्हणजेच काय, कमी पाणी आणि जास्त उत्पादन. कमी पाणी आणि जास्त, आता पाठीमागच्या याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं रेनफेड क्रॉप्समध्ये पावसाच्या पाण्यावर सुद्धा काय होतं, ते जास्तीत जास्त उत्पन्न देतं. म्हणजेच पाणी कमी आणि उत्पन्न जास्त असं असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, C4 प्लांट्स असं म्हटलं जातं. आणि सर्व C4 प्लांट्स, सर्व नाहीत तर हे C4 प्लांट्स कसे असतात, ड्रॉट रेजिस्टन्स असतात. म्हणजेच काय, दुष्काळ जरी पडला तरी याच्यावरती काही परिणाम होत नाही. तर त्याला म्हटलं जातं C4 प्लांट्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे जे उदाहरण आहेत ज्वार, बाजरा, याच्यामध्ये ऑल सिरियल्स येतात. फक्त सिरियल्समध्ये व्हीट, ओट, बार्ली आणि राईस हे 4 क्रॉप जर सिरियल्समध्ये सोडले तर सर्व सिरियल क्रॉप C4 प्लांट्समध्ये येतात. आता C3 प्लांट आणि C4 प्लांट कसं ओळखायचं, आता हे तुम्हाला सिलेबसला नाही परंतु तरी सांगतोय. तर C4 प्लांट आणि C3 प्लांट कसं ओळखायचं, सपोज आपण ज्वारीचं उदाहरण घेतलं, ज्वारीचं प्लांट घेतलं, हे ज्वारीचं काय, हे प्लांट्स आहे, लिव्ज आहे, प्लांट्स म्हणतो लिव्ज आहे. आणि दुसरं घ्या आपलं ब्लॅक ग्राम किंवा मूगचं लिव्ज घ्या, तर ते लिव्जसुद्धा असं असतं, या पद्धतीनं असतं. परंतु याच्यामध्ये फरक काय असतो की जे C3 प्लांट्स आहेत, जे पल्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये मिड रिब नसते. काय नसते, मिड रिब, त्याला शीर असं म्हणतो, मध्य शिर. या ठिकाणी सिरियल्स क्रॉप्समध्ये म्हणजे ज्याच्यामध्ये मिड रिब्स असते असे क्रॉप्स, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर पान घेतलं आणि त्याच्या बरोबरमध्ये पानाच्या मध्ये हात फिरवला तर तुम्हाला एक जाड अशी शीर लागते, तर ती शीर ज्या प्लांटमध्ये प्रेझेंट असते त्याला C4 प्लांट म्हणायचे. फक्त याच्यामध्ये कोणते, राईस, व्हीट, ओट आणि बार्ली हे 4 क्रॉप सोडले तर बाकीचे सर्व C4 प्लांट्स आहेत. कोणतेच C4 प्लांट्स आहेत. आणि तसंच जर आपण C3 प्लांटच्या बाबतीत पाहिलं, म्हणजेच ब्लॅक ग्राम घेतलं किंवा काऊपी घेतलं, त्याच्यामध्ये तुम्ही सेंटर पानाच्या सेंटर भागामधून जर हात फिरवला तर आपल्याला जशी या ठिकाणी मिड रिब लागली म्हणजे शीर लागली तशी शीर या ठिकाणी लागत नाही. तर अशा प्लांटला काय म्हणायचं, C3 प्लांट्स असं म्हणायचं. हे तुम्हाला एक्झाम्पलला नाही, सिलेबसला नाही, परंतु ॲग्रिकल्चर, बँकिंग किंवा ॲग्री एमपीसीसाठी खूप महत्त्वाचं आहे म्हणून ते तुम्हाला सांगितलं. तर C3 आणि C4 प्लांटमध्ये कसं ओळखायचं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे कॅम्प प्लांट. कॅम्पिंग क्रायसोलेन्स ॲसिड मेटाबॉलिझम प्लांट्स. These plants having negligible transpiration. Why negligible transpiration? Because the stomata of these plants it is close in day and open at night. म्हणजे रात्री याचा स्टोमाटा काय होतो, ओपन होतो, आणि दिवसा स्टोमाटा टोटली बंद असतो, क्लोज असतो. म्हणून याचा ट्रान्सपिरेशन रेट जास्त असतो आणि ट्रान्सपिरेशन रेट कमी असतो, निग्लिजिबल, कमी म्हणण्यापेक्षा निग्लिजिबल असतो. याचा ट्रान्सपिरेशन रेट निग्लिजिबल असल्यामुळं याच्यामधलं जे मॉइश्चर कंटेंट आहे, या पानामधलं जे मॉइश्चर कंटेंट आहेत किंवा लिव्हजमधलं जे मॉइश्चर कंटेंट आहे, याचा उपयोग जास्तीत जास्त फोटोसिंथेसिससाठी केला जातो. म्हणजेच याचं उत्पन्न जास्त येतं, म्हणजेच याची वॉटर यूज इफिशियन्सी कशी आहे, जास्त आहे. अँड दीज क्रॉप्स इज ऑल्सो नोन ॲज दी हायली ड्रॉट रेजिस्टंट क्रॉप. C4 प्लांट ड्रॉट रेजिस्टंट क्रॉप आणि कॅम्प प्लांट इट इज दी हायली ड्रॉट रेजिस्टंट प्लांट. म्हणजे या ठिकाणी याची पाणी वापर क्षमता जास्त असते, म्हणून याला कॅम्प प्लांट किंवा हायली ड्रॉट रेजिस्टंट क्रॉप्स असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आहे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी लेंथ ऑफ फोटो पिरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लॉवर इनिशियल. आता या ठिकाणी एक्झाम्पल सांगायचे राहिले तुम्हाला. C4 कॅम्प प्लांटचे कोणता आहे, पायनॅपल, दुसरं सिसल किंवा ॲगावा, हे कॅम्प प्लांटचे एक्झाम्पल आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बेस्ड अपॉन लेंथ ऑफ फोटो पिरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लोअर इनिशिएशन. म्हणजे फुलं लागण्यासाठी किती कालावधी लागतो त्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन केलं. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला शॉर्ट डे प्लांट, तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगितलं होतं बघा. शॉर्ट डे प्लांट म्हणजे कोणते, की ज्या क्रॉप्सला 10 तासापेक्षा कमी सूर्यप्रकाश लागतो फुलं येण्यासाठी,
किंवा फ्लॉवरिंग होण्यासाठी त्याला काय म्हटलं जातं, शॉर्ट डे प्लांट म्हटलं जातं. आणि शॉर्ट डे प्लांट्स कोणते आहेत तर ऑल सिरियल क्रॉप्स आर कम्स अंडर इन शॉर्ट डे प्लांट. आणि त्याचं उदाहरण एक दोन उदाहरण घेऊया सिरियल्समधले. ऑल सॉरी नॉट सिरियल्स, ऑल खरीप क्रॉप्स. ऑल खरीप क्रॉप्स आर कम्स अंडर इन short day plants and the plants or crops are the rice crops, green gram. It is the best two example of short day plant. तर जे खरीप क्रॉपमध्ये जे क्रॉप घेतले जाते, खरीप सीझनमध्ये जे क्रॉप घेतले जातात ते सगळे शॉर्ट डे प्लांट्स आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे लॉंग डे प्लांट्स. लॉंग डे प्लांट्स दी क्रॉप रिक्वायर्स मोर दॅन 10 hours ऑफ ब्राईट सनशाईन आवर फॉर दी फ्लॉवर इनिशिएशन. म्हणजे फुलं लागण्यासाठी 10 तासापेक्षा जास्त सूर्यप्रकाश लागतो. अशा पिकांना काय म्हटलं जातं, लॉंग डे प्लांट्स म्हटलं जातं. आणि असे लॉंग डे प्लांट्स कोणते आहेत, व्हीट, बार्ली किंवा रब्बी सीझनमध्ये जेवढे काही क्रॉप्स घेतले जातात ते सगळे कसले आहेत, लॉंग डे प्लांटचे आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे डे न्यूट्रल प्लांट्स. डे न्यूट्रल प्लांट्स दी प्लांट्स दे डज नॉट अफेक्ट बाय solar radiation or day length of radiation or length of photo period. म्हणजे किती तास सूर्यप्रकाश आहे, म्हणजे ते 10 तासापेक्षा असो नाही तर 12 तासापेक्षा जास्त असो. 10 असला तरी चालतो, 10 तासापेक्षा कमी असला तरी चालतो, 12 तास असला तरी चालतो, 12 तासापेक्षा किंवा 10 तासापेक्षा जास्त असला तरी चालतो. याचा त्या पिकावरती काहीच परिणाम होत नाही. म्हणजेच कमी तास सूर्यप्रकाश असेल तर कमी फ्लॉवर येणार, जास्त तास सूर्यप्रकाश असेल तर जास्त फ्लॉवर येणार. म्हणजे त्याच्यावरती काहीच प्रमाणात अफेक्ट होत नाही. अशा प्लांटला काय म्हटलं जातं, डे न्यूट्रल प्लांट्स असं म्हटलं जातं. तर असे डे न्यूट्रल प्लांट्स कोणकोणते आहेत, तर याच्यामध्ये कॉटन येतो, त्यानंतर सनफ्लावर. दोन बेस्ट एक्झाम्पल कोणते, कॉटन आणि सनफ्लावर. दिस आर दी डे न्यूट्रल प्लांट्स. तर अशा पद्धतीनं आपण टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन डिफरंट बेसिस पाहिलं. अशा पद्धतीनं आपला हा टॉपिक या ठिकाणी संपला. धन्यवाद.